آخر اتنی تکلیف اور سختیاں برداشت کرنے کے باوجود محمد اپنی تبلیغ بند کیوں نہیں کرتے؟ آخر ان کا مقصد کیا ہے؟ ہمیں کوئی آدمی بھیجنا چاہیے جو خاموشی سے معلوم کرے کہ وہ آخر کرتا کیا ہے۔ ٹھیک ہے، میں سمجھ گیا۔ مکہ کی فضاؤں میں اس دن سے صرف خاموشی نہیں تھی بلکہ ایک نئی سازش بھی خاموشی سے جنم لے چکی تھی۔ اسی رات ان لوگوں نے عتبہ ایک کافر سردار کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھیجا، نہ لڑنے کے لیے نہ للکارنے کے لیے بلکہ جانچنے کے لیے، معلوم کرنے کے لیے کہ آخر وہ دلوں میں کیا بسا رہے ہیں۔ چنانچہ عتبہ تنہائی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملا اور کہنے لگا، اے محمد، تمہارے اس نئے دین نے ہماری قوم میں قرار ڈال دی ہے۔ اگر تمہارا مقصد اس دعوت کے ذریعے دولت جمع کرنا ہے تو ہم وعدہ کرتے ہیں کہ تمہارے لیے اتنا سونا جمع کر دیں گے کہ تم پورے مکہ میں سب سے زیادہ مالدار ہو جاؤ گے۔ آپ کے دل میں جو تمنا ہو کھلے دل کے ساتھ کہہ دیجئے، میں اس کی ضمانت لیتا ہوں کہ اگر آپ دعوت اسلام سے باز آ جائیں تو پورا مکہ آپ کے زیر فرمان ہو جائے گا اور آپ کی ہر خواہش اور تمنا پوری کر دی جائے گی۔ عتبہ کی یہ ساحرانہ تقریر سن کر حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں قرآن مجید کی چند آیتیں تلاوت فرمائیں، جن کو سن کر عتبہ اس قدر متاثر ہوا کہ اس کے جسم کا رونگٹا اور بدن کا بال بال خوف سے لرزنے اور کانپنے لگا اور حضور کے منہ پر ہاتھ رکھ کر کہا کہ میں آپ کو رشتہ داری کا واسطہ دے کر درخواست کرتا ہوں کہ بس کیجئے، میرا دل اس کلام کی عظمت سے پھٹا جا رہا ہے۔ عتبہ بارگاہ رسالت سے واپس ہوا مگر اس کے دل کی دنیا میں ایک نیا انقلاب رونما ہو چکا تھا۔ اس نے واپس لوٹ کر سرداران قریش سے کہہ دیا کہ محمد جو کلام پیش کرتے ہیں وہ نہ جادو ہے نہ شاعری بلکہ وہ کوئی اور ہی چیز ہے، لہذا میری رائے ہے کہ تم لوگ ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو۔ اگر وہ کامیاب ہو کر سارے عرب پر غالب ہو گئے تو اس میں ہم قریشیوں ہی کی عزت بڑھے گی۔ مگر قریش کے سرکش کافروں نے عتبہ کا یہ مخلصانہ اور معتبرانہ مشورہ نہیں مانا بلکہ اپنی مخالفت اور ایذا ثانیوں میں اور زیادہ اضافہ کر دیا۔ قریش یہ سب کچھ سمجھ رہے تھے لیکن مشکل یہ آن پڑی تھی کہ ان کے سامنے ایک ایسا شخص تھا جو صادق و امین تھا۔ ایک طویل عرصے سے انہوں نے اپنے آباء و اجداد کی تاریخ میں اس کی نظیر نہ دیکھی تھی اور نہ سنی، آخر اس کے بالمقابل کریں تو کیا کریں؟ قریش حیران تھے اور انہیں واقعی حیران ہونا چاہیے تھا۔ کفر قریش میں کچھ لوگ صلح پسندی تھے، وہ چاہتے تھے کہ بات چیت کے ذریعے صلح صفائی کے ساتھ معاملات طے ہو جائے۔ چنانچہ قریش کے چند معزز روزہ ابو طالب کے پاس آئے اور حضور علیہ السلام کی دعوت اسلام اور بت پرستی کے خلاف تقریروں کی شکایت ان کے بھتیجے نے ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہا ہے اور ہمارے دین کی عیب دینی کی ہے اور اس نے ہمارے باپ دادا کو گمراہ قرار دیا ہے، لہذا یا تو آپ خود اسے اس راستے سے روک دیں یا پھر ہمارے اور اس کے درمیان سے ہٹ جائیں کیونکہ آپ بھی ہماری ہی طرح ان سے مختلف دین پر ہیں۔ ابو طالب نے نہایت نرمی کے ساتھ ان لوگوں کو سمجھا بجا کر رخصت کر دیا۔ دوسری طرف حضور علیہ السلام خدا کے فرمان کی تعمیل کرتے ہوئے اعلان شرک، بت پرستی کی مذمت اور دعوت توحید کا واز فرماتے ہی رہے۔ اس لیے قریش کا غصہ پھر بھڑک اٹھاتے ہوئے رکاوٹیں کھڑی کر دو تاکہ مکہ میں کوئی اس کی بات سننے کی ہمت نہ کرے۔ چنانچہ تمام سرداران قریش یعنی عتبہ، شیبہ، ابو سفیان اور ابو جہل وغیرہ وغیرہ سب ایک ساتھ مل کر ابو طالب کے پاس آئے اور یہ کہا کہ آپ کا بھتیجا ہمارے معبودوں کی توہین کرتا ہے، اس لیے یا تو آپ درمیان میں سے ہٹ جائیں اور اپنے بھتیجے کو ہمارے سپرد کر دیں یا پھر آپ بھی کھل کر ان کے ساتھ میدان میں نکل پڑیں تاکہ ہم دونوں میں سے ایک کا فیصلہ ہو جائے۔ ابو طالب نے قریش کرتے اور دیکھ کر سمجھ لیا کہ آپ بہت ہی خطرناک اور نازک گھڑی سر پر آن پڑی ہے۔ ظاہر ہے کہ اب قریش برداشت نہیں کر سکتے اور میں اکیلا تمام قریشوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ابو طالب نے جا کر حضور علیہ السلام کو انتہائی مخلصانہ اور مشفقانہ لہجے میں سمجھایا کہ میرے پیارے بھتیجے، اپنے بوڑھے چچا کی سفید داڑھی پر رحم کرو اور بڑھاپے میں مجھ پر اتنا بوجھ مت ڈالو کہ میں اٹھا نہ سکوں۔ اب تک قریش کا بچہ بچہ میرا احترام کرتا تھا مگر آج قریش کے سرداروں کا لب و لہجہ اور ان کا تیور اس قدر بگڑا ہوا تھا کہ اب وہ مجھ پر اور تم پر
तलवार उठाने से भी दरेग नहीं करेंगे। लिहाजा मेरी राय ये है कि तुम कुछ दिनों के लिए दावत इस्लाम मौकूफ कर दो। अब तक हजूर अलैहिस्सलाम की ज़ाहिरी मुइनो मददगार अबू तालिब ही थे, देखा कि अब उनके कदम भी उखड़ रहे हैं। चचा की गुफ्तगू सुनकर हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बराई हुई मगर जज्बात से भरी हुई आवाज में फरमाया कि चचा जान, खुदा की कसम, अगर कुरैश मेरे एक हाथ में सूरज और दूसरे हाथ में चांद लाकर दे दें तब भी मैं अपने इस फर्ज से बाज ना आऊंगा। या तो खुदा इस काम को पूरा फरमा देगा या मैं खुद दीन इस्लाम पर निसार हो जाऊंगा। हजूर अलैहिस्सलाम की ये जज्बाती तकरीर सुनकर अबू तालिब का दिल नरम हो गया और वो इस कदर मुतासर हुए कि उनकी हाशमी रगों के खून का कतरा कतरा भतीजे की मोहब्बत में गर्म होकर खौलने लगा और इंतहाई जोश में आकर कह दिया कि जान जाओ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जब तक मैं जिंदा हूँ कोई तुम्हारा बाल बीका नहीं कर सकता। एक बार मुशरिकीन ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये तजवीज पेश की कि एक साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके माबूदों की पूजा किया करें और एक साल वो आप अलैहिस्सलाम के रब की इबादत किया करेंगे, तो हम भी आपके खुदा की इबादत करेंगे। एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना काबा का तवाफ कर रहे थे। उसी वक्त कुछ कफार आप अलैहिस्सलाम के सामने आए। ये सब अपनी कौम के बड़े लोग थे। बोले, ए मोहम्मद, आओ, जिसे तुम पूजते हो उसे हम भी पूजें और जिसे हम पूजते हैं उसे तुम भी पूजो। इस तरह हम और तुम इस काम में मुश्तरक हो जाएं। अब अगर तुम्हारा माबूद हमारे माबूद से बेहतर है तो हम उससे अपना हिस्सा हासिल कर चुके होंगे, और अगर तुम्हारा माबूद तुम्हारे माबूद से बेहतर हुआ तो तुम उससे अपना हिस्सा हासिल कर चुके हो। उस पर अल्लाह ताला ने फौरन उसी वक्त सूरा काफरून नाज़िल फरमाई, जिसमें फरमाया गया, तर्जुमा यानी कह दो, ए काफरो, मैं उसकी इबादत नहीं करता जिसकी तुम इबादत करते हो, और ना तुम उसकी इबादत करने वाले हो जिसकी मैं इबादत करता हूँ, और ना मैं उसकी इबादत करने वाला हूँ जिसकी तुम इबादत करते रहे हो, और ना तुम उसकी इबादत करने वाले हो जिसकी मैं इबादत करता हूँ। तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन है और मेरे लिए मेरा दीन। उसके बाद मुशरिकीन ने अबू लहब की सरबराही में नबी अलैहिस्सलाम और मुसलमानों पर जुल्मो जोर का आगाज कर दिया। अबू लहब रसूलुल्लाह का पड़ोसी था, उसका घर आपके घर से मुतसल था। इसी तरह आप अलैहिस्सलाम के दूसरे पड़ोसी भी आप अलैहिस्सलाम को घर के अंदर सताते थे। हकम बिन अब्यास, उकबा बिन अबी मुअय्यद, अदी बिन हमरा वगैरह सब के सब आप अलैहिस्सलाम के पड़ोसी थे, और उनमें से हकम बिन अबी उनके अलावा कोई भी मुसलमान नहीं हुआ। उनके सताने का तरीका यह था कि जब आप अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ते तो कोई शख्स बकरी की बच्चादानी इस तरह टिका कर फेंकता कि वो ठीक आप अलैहिस्सलाम के ऊपर गिरती। चूल्हे पर हांडी चढ़ाई जाती तो बच्चादानी इस तरह फेंकते कि सीधे हांडी में जा गिरती। आप अलैहिस्सलाम ने मजबूर होकर एक घर बंद बना लिया ताकि नमाज पढ़ते हुए उनसे बच सके। बहरहाल जब आप अलैहिस्सलाम पर ये गंदगी फेंकी जाती तो आप अलैहिस्सलाम लकड़ी पर उसे लेकर निकलते और दरवाजे पर खड़े होकर फरमाते, ऐ ने बनी अब्दुल मनाफ, ये कैसी हमसाईगी है। फिर उसे रास्ते में डाल देते। दूसरी तरफ अबू जहल कभी कभी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर कुरान सुनता था, लेकिन बस सुनता ही था, मानो एताद नहीं करता था। वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी बात से अजियत पहुंचाता और अल्लाह की राह से रोकता था। फिर अपनी इस हरकत और बुराई पर नाज और फख्र करता हुआ जाता था। चुनाचे एक बार सरदार आने कुरैश से अबू जहल ने कहा कि मोहम्मद आप हजरात के रूबरू अपना चेहरा खाक आलूद करते हैं। सजदे में अगर मैंने इस हालत में उसे देख लिया तो उसकी गर्दन रौंद दूंगा और उसका चेहरा मट्टी पर रगड़ दूंगा। उसके बाद उसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज पढ़ते हुए देख लिया और इस नियत से चला कि आप अलैहिस्सलाम की गर्दन रौंदेगा, लेकिन लोगों ने अचानक क्या देखा कि वो एड़ी के बल पलट रहा है और दोनों हाथों से बचाव कर रहा है। लोगों ने कहा, ऐ अबू जहल, तुम्हें क्या हुआ? उसने कहा, मेरे और उसके दरमियान आग की खंदक है, हौलनाकियां बहुत है। रसूलुल्लाह ने फरमाया कि अगर वो मेरे करीब आता तो फरिश्ते उसको जला देते। अबू जहल जब किसी मुअज़्ज़ज़ और ताकतवर आदमी के मुसलमान होने की खबर सुनता तो उसे बुरा भला कहता, जलीलो रुसवा करता और माल जाह को सख्त खसारे से दो चार करने की धमकियां देता। फिर कोई कमजोर आदमी मुसलमान होता तो उसे मारता
کفار مکہ نے جب اپنے ظلموں سے تم سے مسلمانوں پر عرصہ حیات تنگ کر دیا تو حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو حبشہ جا کر پناہ لینے کا حکم دیا۔ حبشہ کا بادشاہ جس کا نام اسما اور لقب نجاشی تھا، عیسائی دین کا پابند تھا مگر بہت انصاف پسند اور رحم دل تھا، اور تورات و انجیل وغیرہ آسمانی کتابوں کا بہت ہی ماہر عالم تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم تھا کہ اسما بادشاہ ایک عادل بادشاہ ہے، وہاں کسی پر ظلم نہیں ہوتا، اس لیے آپ علیہ السلام نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ وہ فطروں سے اپنے دین کی حفاظت کے لیے حبشہ ہجرت کی جائے۔ اس کے بعد ایک طے شدہ پروگرام کے مطابق اللہ نے نبوت کے 5ویں سال رجب کے مہینے میں 11 مرد اور 4 عورتوں نے حبشہ کی جانب بھی ہجرت کی۔ حضرت عثمان بن عفان ان کے امیر تھے اور ان کے ہمراہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی تھیں۔ یہ لوگ رات کی تاریکی میں چپکے سے نکل کر اپنی نئی منزل کی جانب روانہ ہوئے۔ رازداری کا مقصد یہ تھا کہ قریش کو اس کا علم نہ ہو سکے۔ خوش قسمتی سے وہاں 2 تجارتی کشتیاں موجود تھیں جو ان کو اپنے دامن عافیت میں لے کر سمندر پار حبشہ چلی گئیں۔ کفار مکہ کو جب ان لوگوں کی ہجرت کا پتہ چلا تو ان ظالموں نے ان لوگوں کی گرفتاری کے لیے ان کا تعاقب کیا، لیکن یہ لوگ کشتی پر سوار ہو کر روانہ ہو چکے تھے، اس لیے کفار ناکام واپس لوٹے۔ مہاجرین کا قافلہ حبشہ کی سرزمین پر اتر کر امن و امان کے ساتھ خدا کی عبادت میں مصروف ہو گیا۔ چند دنوں کے بعد اچانک یہ خبر پھیل گئی کہ کفار مکہ مسلمان ہو گئے۔ یہ خبر سن کر چند لوگ حبشہ سے مکہ لوٹ آئے، مگر یہاں آ کر پتہ چلا کہ یہ خبر غلط تھی۔ چنانچہ بعض لوگ تو پھر حبشہ چلے گئے مگر کچھ لوگ مکہ میں رپوش ہو کر رہنے لگے، لیکن کفار مکہ نے ان لوگوں کو ڈھونڈ نکالا اور ان لوگوں پر پہلے سے بھی زیادہ ظلم ڈھانے لگے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر لوگوں کو حبشہ چلے جانے کا حکم دیا۔ چنانچہ حبشہ سے واپس آنے والے اور ان کے ساتھ دوسرے مظلوم مسلمان کل 83 مرد اور 18 عورتوں نے حبشہ کی جانب ہجرت کی۔ اب کی بار قریش پہلے سے چکنا تھے اور ایسی کوشش کو ناکام بنانے کا تہیہ کیے ہوئے تھے، لیکن مسلمان ان سے کہیں زیادہ مستعد ثابت ہوئے اور اللہ نے ان کے لیے سفر آسان بنا دیا۔ چنانچہ وہ قریش کی گرفت میں آنے سے پہلے ہی سائے حبش کے پاس پہنچ گئے۔ تمام مہاجرین نہایت امن و سکون کے ساتھ حبشہ میں رہنے لگے، مگر کفار مکہ کو کب گوارا ہو سکتا تھا کہ مسلمان کہیں امن و چین کے ساتھ رہ سکیں۔ ان ظالموں نے کچھ تحائف کے ساتھ عمرو بن عاص اور عمارہ بن ولید کو بادشاہ حبشہ کے دربار میں اپنا سفیر بنا کر بھیجا۔ آپ لوگ جلدی سے حبشہ کے دربار میں جائیں اور وہاں نجاشی کے سامنے ہمارے تحفے پیش کریں، اسے بتائیں کہ محمد کے ماننے والے ہمارے دین کو چھوڑ کر ایک نیا راستہ اختیار کر چکے تھے۔ اور ان دوروں نے نجاشی کے دربار میں پہنچ کر تحفوں کا نذرانہ پیش کیا اور بادشاہ کو سجدہ کر کے یہ فریاد کرنے لگے، اے بادشاہ، آپ کے ملک میں ہمارے کچھ ناپسند نوجوان بھاگ آئے ہیں، انہوں نے اپنی قوم کا دین چھوڑ دیا ہے لیکن آپ کے دین میں بھی داخل نہیں ہوئے ہیں، بلکہ ایک نیا دین ایجاد کیا ہے جسے نہ ہم جانتے ہیں نہ آپ۔ ہمیں آپ کی خدمت میں انہی کی بابت ان کے والدین، چچاؤں اور قبیلے کے عمائدین نے بھیجا ہے۔ یہ سن کر نجاشی بادشاہ نے مسلمانوں کو دربار میں طلب کیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے نمائندے بن کر گفتگو کے لیے آگے بڑھے اور دربار کے آداب کے مطابق بادشاہ کو سجدہ نہیں کیا بلکہ صرف سلام کر کے کھڑے ہو گئے۔ درباریوں نے ٹوکا تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کے سوا کسی کو سجدہ کرنے سے منع فرمایا ہے، اس لیے میں بادشاہ کو سجدہ نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دربار شاہی میں اس طرح تقریر شروع فرمائی کہ اے بادشاہ، ہم لوگ ایک قوم تھے، شرک و بت پرستی کرتے تھے، لوٹ مار، چوری ڈکیٹی، ظلم و ستم اور طرح طرح کی بدکاریوں اور بدعمالیوں میں مبتلا تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری قوم میں سے ایک شخص کو اپنا رسول بنا کر بھیجا جس کے حسب و نسب اور صدق و دیانت کو ہم پہلے سے جانتے تھے۔ اس رسول نے ہمیں شرک بت پرستی سے روک دیا اور صرف ایک خدائے واحد کی عبادت کا حکم دیا اور ہر قسم کے ظلم و ستم اور تمام برائیوں اور بدکاریوں سے ہمیں منع کیا۔ ہم اس رسول پر ایمان لائے اور شرک
को बुत परस्ती छोड़कर तमाम बुरे कामों से ताइब हो गए। बस यही हमारा गुनाह है जिस पर हमारी कौम हमारी जान की दुश्मन हो गई और उन लोगों ने हमें इतना सताया कि हम अपने वतन को खैराबाद कहकर आपकी सल्तनत के जेरे साया और अमन जिंदगी बसर कर रहे हैं। हम इस रसूल पर ईमान लाए और शिरको बुत परस्ती छोड़कर तमाम बुरे कामों से ताइब हो गए हैं। यही हमारा गुनाह है। अब ये लोग हमें मजबूर कर रहे हैं कि हम फिर उसी पुरानी गुमराही में वापस लौट जाएं। ऐ बादशाह, हमने सिर्फ अल्लाह की इबादत की, उसके साथ किसी को शरीक नहीं किया। उस पर हमारी कौम हमसे बिगड़ गई। उसने हम पर जुल्म सितम किया और हमें हमारे दीन से फेरने के लिए फितने और सजाओं से दो चार किया ताकि हम अल्लाह की इबादत छोड़कर बुत परस्ती की तरफ पलट जाएं और जिन गंदी चीजों को हलाल समझते थे इन्हें फिर हलाल समझने लगे। हजरत जाफर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की इस तकरीर से नजाशी बादशाह बेहद मुतासर हुआ। ये देखकर कुफारे मक्का के सफीर उमर बिन आस ने अपनी तुरकश का आखिरी तीर भी फेंक दिया और कहा कि ए बादशाह, ये मुसलमान लोग आपके नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में कुछ दूसरा ही एतकाद रखते हैं जो आपके कीदे के बिल्कुल ही खिलाफ है। ये सुनकर नजाशी बादशाह ने हजरत जाफर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से इस बारे में सवाल किया तो आपने सूरा मरियम की तलावत फरमाई। कलाम रब्बानी की तफसीर से नजाशी बादशाह के कल्ब पर इतना गहरा असर पड़ा कि उस पर रोक का तारी हो गई और उसकी आंखों से आंसू जारी हो गए। हजरत जाफर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि हमारे रसूल ने हमको यही बताया है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम खुदा के बंदे और उसके रसूल हैं जो तुम्हारी मरियम के शिकम मुबारक से बगैर बाप के खुदा की कुदरत का निशान बनकर पैदा हुए। नजाशी बादशाह ने बड़े गौर से हजरत जाफर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तकरीर को सुना और ये कहा कि बिलाशुबा इंजील और कुरान दोनों एक ही आफ्ताब हिदायत के दोनों हैं और यकीनन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम खुदा के बंदे और उसके रसूल हैं और मैं गवाही देता हूँ कि बेशक हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदा के वही रसूल हैं जिनकी बिशारत हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने इंजील में दी है। और अगर मैं दस्तूर सल्तनत के मुताबिक तख्ते शाही पर रहने का पाबंद ना होता तो मैं खुद मक्का जाकर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जूतियां सीधी करता और उनके कदम धोता। बादशाह की तकरीर सुनकर उसके दरबारी जो कट्टर किस्म के ईसाई थे नाराज हो गए, मगर नजाशी बादशाह ने जोशे अमानी में सबको डांट फटकार कर खामोश कर दिया और कुफारे मक्का के तोहफों को वापस उठाकर उमर बिन आस और अमारा बिन वलीद को दरबार से निकलवा दिया और मुसलमानों से कह दिया कि तुम मेरी सल्तनत में जहाँ चाहो अमन और सुकून के साथ आरामो चैन की जिंदगी बसर करो, कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हजरत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जिन्होंने इस वाक़ये को बयान किया है कहती हैं कि उसके बाद वो दोनों अपने तोहफे लिए वापस चले गए और हम नजाशी के पास एक अच्छे मुल्क में एक अच्छे पड़ोसी के जेरे साया मुकीम रहे। बहरहाल मुशरकीन की चाल नाकाम हो गई और उनकी समझ में आ गया कि वो अपनी अदावत को अपने दायरा इख्तियार ही में आसूदा कर सकते हैं, लेकिन उसके नतीजे में उन्होंने एक खौफनाक बात सोचनी शुरू कर दी। दर हकीकत इन्हें अच्छी तरह एहसास हो गया था कि उस मुसीबत से निपटने के लिए अब उनके सामने दो ही रास्ते रह गए हैं, या तो रसूल को तबलीग से बाजार ताकत रोक दें या फिर आप अलैहिस्सलाम के वजूद ही का सफाया करते हैं। लेकिन दूसरी सूरत हद दर्जा मुश्किल थी क्योंकि अबू तालिब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुहाफ़िज़ से और मुशरिकीन के अज़ाइम के सामने आहनी दीवार बने हुए थे। इसलिए यही मुफीद समझा गया कि अबू तालिब से बात करनी चाहिए। सीरत के अगले एपिसोड में देखिए कुरैश का वो वक़्फ़ जो अबू तालिब के पास आखिरी वार्निंग लेकर पहुंचा कि अबू तालिब अपने भतीजे की हिफाजत की खातिर पूरे कुरैश से दुश्मनी मोल ले लेंगे। सीरत मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये ईमान अफरोज सिलसिला जारी है। अगर आपने पिछली एपिसोड नहीं देखी तो वो चैनल पर मौजूद हैं, इन्हें जरूर मुलाहाजा करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अगली अहम एपिसोड अपलोड होते ही आपको वक्त पर मिल सके।